ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ರಾಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 98% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಸಾಧಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದವರು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುದೀಪ್ ರಾಠೋಡ್ 92% ಪಡೆದರೆ, ಶಬ್ನಮ್ ಪಟೇಲ್ 91, ಮಿಸ್ಬಾ ಅಸ್ಫಾಕ್ 90%, ಸುಲೇಮಾನ್ ಮೆಹಬೂಬ್ 85% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. It is not just a place of learning, but here we gain confidence, good education, and we build our dreams. The peaceful environment here motivated every student to do their best. Our teachers are the true strength of our college. They are friendly, supportive, and always ready to guide us. Even the toughest subjects become easy because of this simple learning and dedication. They never lose faith in us and always said us to move forward and encourage us. Because of their constant support and dedication and belief in me, I was able to achieve good result in second PUC. And I would also like to thank our management for their strong support and vision. They provided us with best teachers, good facilities, and most importantly, secure environment for us. Because of them, we can study freely and confidently. I am very lucky to be part of this institution, this success, this stage, this confidence. Everything today is because of them. For everything this, I would like to say thank you for management, teachers, for your love, dedication, support, guidance. Thank you. And I am thankful to my teachers who promoted me, and also my parents who have given me support to achieve this, and also thankful to my teachers and my friends who have supported me in my studies. Thank you. एक छोटा सा 13 बच्चों के साथ एक रॉयल पब्लिक स्कूल स्टार्ट हुआ और 4 साल पहले एक पीयू कॉलेज स्टार्ट हो गया था एक 50 स्टूडेंट से। और आज हम पीयू कॉलेज के लिए बात करेंगे। पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में 98% of students have passed. 98 students have passed in our PU science, and 4 students have got distinction. And we are giving almost all the facilities. Some of the teachers, the PCMB teachers, are from Kerala, and even English teacher. And some of the parents, they are going to city for the science teachings. So that teachings, we have brought the teachers from the other state, and they are giving here the good teachings. So I request all the parents to come here for the admissions. One more thing I want to tell you, the last year we were having 52 students in our school college, and those 52 are the local students. And some of the students, especially from Mashal, Karajgi, and all, they were asking us for the hostel facilities. So this year we have decided for the hostel facilities. So I request all the other parents to come here for the admission, and we will give you the good teachings. And this school is running, the institution is running since 23 years, and 13 to 14 students SSLC batch we have completed. And we have completed 3 batches of PUC second year. And till 3 batches, first batch we were the topper, second batch we were the second in the taluka level, and now also we are in the second in the taluka level. So I request almost all the parents to come here, first look after our institution. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುವುದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಗುಂಪಿಗೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಬಹಳ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರ ಪಾಲಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಪಾಲಕರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬಹುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರನೂ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಕಗಳು ಒಂದೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಅಂಕಗಳವೇ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಾವು ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತನೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಆಸರೆ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಯುಗದ ಅಂಥವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಕಾರ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ವೀನ್ ಸುಲ್ತಾನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ನು ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ನೀವು ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ತಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ lecturers who have done their effort. They have done their more than their, what you can say, the whatever the things they wanted to do, more than that they have done. They have all the experience they have gathered there, and that's the result we have got it out. And might be in future yet you will have a lot of your efforts, and yet you will have a different success in a yet higher manner. Hope you all lecturers have enjoyed your learning and teaching that particular duration with the students, and hope that will be the guidance for your future students also. And I congratulate once again to all the management and all the lecturers and even to all the students who have got this achievement, and hope you will be the successful person of our nation in future, in coming days. Hope you will do the best. Thank you. Very proud for your victory, and this only 4 students having distinction in their PU2 result. More than that, more students we have having good score, and we are also so much proud
and not we didn't meant for actually the score, we meant for value education actually. And what was the situation when we reached here is, it was very pathetic actually. We want to say we started from nothing and we reached up to here, and we are so proud. And along with us, a teacher is successful when the result also will be good, means only a teacher will be successful. As a teacher, I am proud to stand here, and all our students cooperated well. They studied what we told, they followed. That is why the good result got for us. And thank you that much only. And ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹಾಜಿ ಹುಸೇನ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ 2022-23ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ 98% ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಳಗ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ದಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿರಿಯಡ್ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 2 ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಲವಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು